ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱगे ना तो प्लीज़ इस चीज़ जोड़ा है पूरी की पूरी वीडियो देखियो क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स जोड़े है इस चीज़ के नाल अपना नुकसान जोड़ा है करवा रहे हैं। बहुत सारे कंसलटेंट्स इन्होंने गुमराह किया होया सिर्फ अपने बिजनेस को लैके। सो वीडियो शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो और जिन्होंने वीरां ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है वो चैनल जोड़ा है जरूर सबसक्राइब कर लें। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल वाक से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। बहुत सारे वीरे गल कहते कि भाजी हिंदी दे विच वीडियो बनाओ है ना, तो उन्होंने कई बार कई गल समझ नहीं लगती। आप ट्राई करेंगे चलो विचों कदे किसी इस टाइम के नाल। बट अज की गल आप करते हैं कि तुहाडे नाल 2 PPR की टाइमलाइन शेयर करनी है। एक सब तो मेजर जो एक बहुत ज़्यादा कंसरनिंग थिंग है जो कि ओपन वर्क परमिट वाले एप्लीकेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है या बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग परेशान हो रहे हैं उस वजह करके, ठीक है। और उस गल का 90% नहीं आप कह सकते, 100% कसूर जोड़ा है कंसलटेंट्स का है, ठीक है। खुद इस फील्ड वाले है बट ये चीज़ जो है कि सामने पक्ष रखना बनता है इस चीज़ का, क्योंकि एक बहुत एक सोहनी इंडस्ट्री है इमीग्रेशन इंडस्ट्री। आप गल कर लिए कंसलटेंसी बहुत एक अच्छी और सोहनी इंडस्ट्री है जिहदे एक परसन तुहाडे ते ट्रस्ट करता है, तुहानूं अपनी ज़िंदगी की वागडोर जिहड़ी हैगी आ, अपनी ज़िंदगी का पाथ जिहड़ा हैगा तुहाडे तो पुछदा हैगा है ना, अपनी ज़िंदगी की वागडोर तुहाडे हत्थ दे विच फड़ाउंदा हैगा कि असीं अपनी लाइफ दे विच आ चीज़ करना चाहुंदे हां, तुसीं सानूं गाइड करो, ठीक है। बहुत सारे कंसलटेंट्स वालों एक मतलब ट्रेंड ही बन गया जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि उन्हां साइन करवाउंदे ने एप्लीकेंट्स तो जिथे उन्होंने मैंशन ये किया होंगे कि तुहानूं पंजाबी दे विच बहुत ज़्यादा मैंशन किया। मैंने कल 1-2 भी जोड़े है अलग अलग कंसलटेंट से उन्होंने फाइल लगवाई, चलो रिफ्यूज़ हो गई। रिफ्यूज़ फाइल्स होंदियां ने, ठीक है, क्योंकि एक कंसलटेंट के हत्थ 'च आपां हमेशा गल करते हैं कदे वीज़ा नहीं होंदा। सो बट एक कंसलटेंट का फर्ज बनता उन्हें अपनी मेहनत की, ठीक है यार। अगर वीज़ा नहीं लग्या एप्लीकेंट दोबारा किसी होर कोल जाना चाहता तो डेफिनेटली वो जाए, वो उत्थे एप्लीकेंट की मर्जी है, ठीक है जी। सो जो नैसेसरी डॉक्यूमेंट्स ने एप्लीकेंट को चाहिए वो तो उन्होंने प्रोवाइड करना एक कंसलटेंट का आप कहने ना हक है, कंसलटेंट का फर्ज बनता है कि उन्होंने दवे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे कंसलटेंट्स है ने, बहुत सारिया नामी आप कह सकते हैं रिप्यूटेड कंसलटेंसीज ने जिन्होंने अपने जो फॉर्म साइन कराते जिन्होंने कंट्रैक्ट फॉर्म कह सकते हैं, ये चीज़ें साइन कराते उस प्रॉपर चीज़ मैंशन करते हैं कि तुहानूं जिहड़ा 1295 एप्लीकेशन फॉर्म जिहड़ा 1295 हुंदा 1295, ठीक है, वो साडे तो ना ही किसी ने मंगना ना ही तुहानूं असीं प्रोवाइड करवा सकते हैं, तुहानूं जिहड़ी वो चीज़ां असीं नहीं देवांगे, ठीक है। फाइल जो कोई एप्लीकेंट मंगता है, चलो फाइल की आप गल कर लें तो वो बहुत सारे एप्लीकेंट्स की होंगे जो कुछ कंसलटेंसीज होंदियां कह दें कि सानूं तां हार्ड कॉपी दे विच ही पेपर चाहिए है, ठीक है। अपना जिवें सुभाਅ या कुछ होर बहुत सारे वीर है वो करते हैं कि तुसीं कोई गल नहीं, एक बार फाइल अपनी सबमिट करवाती उस तो मुड़ के जो डॉक्यूमेंट होंगे सारे स्कैन करके सेंड कर दो। उन्होंने एप्लीकेंट को 90% डॉक्यूमेंट्स का पता ही होंगे भी मेरी फाइल की लग्या है कि मैं भेजा है, ठीक है। बट फिर भी जो 10% क्लैरिटी है वो फाइल जी पुरानी हैगी देख के पता लगता। बट सब तो मेजर कंसरनिंग थिंग बनती है जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने 1295 1295 फॉर्म होंगे वो ज़्यादा मेन जोड़ा है कंसरनिंग थिंग बनती है। और कंसलटेंट्स जोड़े है इन्होंने एक ट्रेंड चला रखा है कि असी जोड़ा है 1295 फॉर्म थोनों नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर थोनों 1295 फॉर्म देता तुसीं किसी होर कंसलटेंट को जाके अपनी फाइल रीलॉन्च करवा लोगे। अगर थोनों असी ना दिता मुड़ के फिर असीं थोड़े तो पैसे हिटन ते हो जाएंगे, असीं थोड़े तो फिर पैसे ले लांगे। क्योंकि 1295 फॉर्म है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आ, वैदर इट इज़ फॉर विजिटर वीज़ा और स्टडी वीज़ा, फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, फॉर बिजनेस वीज़ा, फॉर ओपन वर्क परमिट, कोई भी हो, कोई भी क्लास कैटेगरी तुसीं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, तुहाडा जो एप्लीकेशन फॉर्म होंदा उहदी जो तुहाडीआं डिटेल्स जांदियां हैगियां ने वो डिटेल्स दा तुहाडा रैकड जिहड़ा होंदा तुहाडे UCI दे उपर एक बार चढ़ जाता, कवर अप हो जाता। चाहे तुहाडी एक रिफ्यूज़ल है, चाहे 2 रिफ्यूज़ल ने, 4 ने, 5 ने, जिन्नियां भी है नंबर ऑफ रिफ्यूज़ल तुहाडा जिहड़ा रैकड है वो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू चढ़ता जाता, ठीक है जी। सो ओपन वर्क परमिट के आप 1295 फॉर्म की गल करी जाने उहदे विच की हुंदा कि जो आपां उत्थे अपना इंप्लॉयमेंट हिस्टरी भरते हैं तो इंप्लॉयमेंट हिस्टरी दे विच आपां नूं करंट इंप्लॉयमेंट हिस्टरी प्रीवियस उस तो प्रीवियस जिन्नियां भी अगर 1-2 काम इकट्ठे चल रहे हैं तो उन्होंने डिटेल्स जिहड़ियां होंदियां देनियां पैंदियां कि काम शुरू कदों कीता, किहड़े महीने तो कीता, तुहाडी की उत्थे डेजिग्नेशन हैगी, की कंपनी का नाम हैगा, की उहदी लोकेशन हैगी, जगह किहड़े एरिए दे विच ओह पैंदी आ, जे तुहाडा प्रीवियस एक्सपीरियंस आ तो किहड़े महीने या किहड़े साल दे विच ओह खत्म हुंदा, ठीक है। तो बहुत सारे वीर है मेरे को कल एक वीर खुद आया तो उन्हें गल नूं कही कहना कि मैनूं इस चीज़ का पता ही नहीं है यार कि मेरे कंसलटेंट ने भाजी भरिया की है, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि एक वीर ने गल कही आके कि देखो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म चलो ਉਹਦੇ कंसलटेंट ने दिता नहीं, ठीक है, विद कैप्स नोट जो अपन कढ़ा के पता लग्या तो उत्थे उन्होंने मिसरीप्रजेंटेशन बन जानी सी अगर आप विदाउट उस चीज़ को चैक किए वो फाइल दोबारा रीलॉन्च कर दें, ठीक है जी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 5/2019 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਲਡ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 1295 ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰੀਲੌਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੈਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਵਿਦ ਫਾਈਲ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ 1 ਸਾਲ ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੌਂਚ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ 2019 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਕਡ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ 2 ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਕ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਪਾ ਲਓ ਭਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੀਚੇ T&C ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਫੀਸ ਬਚਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ GIC ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜਾਂ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਥਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 100 ਦਾ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਕੇ। 4-5 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਟੱਡੀ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ 1 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 13 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ। ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਉਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਸਟਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਕੱਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਫਸਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫਸਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 2 ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਛਮਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਟ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ 3 ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਿੰਗ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅਪਫਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੈਬਰਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਪੇ ਸਟਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ 4 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਪੋਰਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ that you have submitted your parents personal assets like agricultural land ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ 1-2 ਪਲਾਟ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ITR ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ CA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ITR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਟਾਓ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਮਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਅਪਫਰੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਮੰਥ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਵਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ C41 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਥਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨੌਕ ਲੈਵਲ B ਦੀ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਸੀ, ਬਟ ਜੌਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਗੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ 4 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ, PPR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦਊਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100% ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਚਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਰਚ 2021 ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1,70,000 ਪਲੱਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037 7707850037। ਧੰਨਵਾਦ।